बेटा तुहाडी +2 क्लास इंग्लिश इलैक्टिव का पहला चैप्टर है एसे नंबर 1 द हॉर्स। हॉर्स का मतलब सबनों पता है घोड़ा। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय रविंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने तुसी बहुत चंगी तरह जानते हो। जनगण मन उन्होंने लिखा है। बहुत अच्छे राइटर ने। थोड़ा जहा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है आप पहला पढ़ लें। देखो रविंद्र नाथ टैगोर 1861 टू 1941 ये इन्हों का लाइफ पीरीयड है जी 1861 तो लैके 1941 तक। आ प्रोलिफिक एंड वर्सेटाइल राइटर। प्रोलिफिक का मतलब होंदा है एक अजिहा राइटर जिहड़े जिसने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखिया होन, मतलब अपने रचनावां कीतियां होन अते ओह लोकां दे लई फ्रूटफुल भी होन, लाभकारी भी होन। प्रोलिफिक उहनूं कहंदे हैं। वर्सेटाइल का मतलब होंदा है जिहदे च बहुत ज़्यादा खूबियां होन, वो तरह तरह दी चीज़ां लिख सकता हो, मतलब एक तरह का ना हो, उसकी राइटिंग च इक्को तरह का रंग ना हो, कई सारे रंग होना आप उन्होंने वर्सेटाइल कहने। जिमें आप वर्सेटाइल शब्द बेटा किसी सिंगर लिए भी कह दें कि सिंगर बड़ा वर्सेटाइल है कि वह सिर्फ सैड सॉन्ग्स ही नहीं गा लेंदा, वो रोमांटिक सॉन्ग्स भी गा लेंदा है, फास्ट सॉन्ग्स भी गा लेंदा है, रैप भी गा लेंदा है, पॉप भी गा लेंदा है। तो तरह तरह के जोड़े लोग कोई काम कर सकते हो आप उन्होंने वर्सेटाइल कहते। प्रोलिफिक राइटर सी जी, वर्सेटाइल राइटर सी। रोट अबाउट 50 प्लेज, 50 प्ले उन्होंने लिखे ने। प्ले समझते हो नाटक। 40 वॉल्यूम्स ऑफ नॉवल्स, नावल लिखे ने। नावलों के 40 वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कि कई बार नॉवल ना कई सारे वॉल्यूम च होंदा है, एक नॉवल चो कहानी खत्म नहीं होंगी, अगे भी चल पैंदी है, तो उन्होंने आप एक वॉल्यूम कहने हैं। इस तरह के उन्होंने कितने वॉल्यूम्स लिखे हैं? 40। अते देखो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखिया ने, छोटिया कहानियां भी, लघु कहानियां भी लिखिया ने। एंड सैवरल वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स, अते पोएम्स के बहुत सारे वॉल्यूम्स लिखे हैं, मतलब एक वॉल्यूम के विच कई सारिया पोएम्स होंदियां ने। जिवें सपोज करो राइटर ने 15-20 पोएम्स लिखतियां है ना, कवितावां लिखतियां, वो एक बुक बनाती, आप उस बुक नूं वॉल्यूम कहने। वॉल्यूम का मतलब वैसे संग्रह होंदा है पंजाबी च। अते ऐसे भी लिखिया। देखो कोई चीज़ छड्डी नहीं रविंद्र नाथ टैगोर जी। उन्होंने ऐसे भी लिखे ने, पोएम्स लिखिया ने, शॉर्ट स्टोरीज लिखिया ने, नॉवल्स लिखे ने, प्लेज लिखे ने। In 1913 he was awarded the Nobel Prize for Literature। नोबेल प्राइज होंदा है जी सब तो ज़्यादा मान वाला प्राइज मन्निया जाता है दुनिया च। नोबेल प्राइज कई सारे फील्ड्स दे विच दिता जाता है। मैडिसन के फील्ड च दिता जाता है, इकनॉमिक्स के फील्ड च दिता जाता है, पीस के खेत्र च जिन्हें शांति लिए कोई काम कराया होंदा उहनूं दिता जाता है। लिटरेचर के फील्ड के विच भी नोबेल प्राइज दिता जाता है। तो 1913 के विच रविंद्र नाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिलिया सी। इन्हां दी एक बुक सीगी गीतांजलि, इत्थे नहीं लिखिया मैं दस देना तुहानूं। तो गीतांजलि बुक के लिए इन्हों नोबेल प्राइज मिलिया सी। Tagore's novels and short stories reveal his sensitive attitude to the poor, the helpless and the neglected। जो टैगोर के नॉवल्स हैं या शॉर्ट स्टोरीज हैं, इवन ऐसे भी ने, वो रिवील करते हैं, वो जाहिर करते हैं उसका सेंसिटिव एटीट्यूड। सेंसिटिव का मतलब होंदा है भी सपोज करो बंदा, आप कहते हैं कि बंदा बड़ा सेंसिटिव है ना, की कहोगे पंजाबी चो? जिन्हों देख के दिल थोड़ा जा बंदे का जल्दी वो हो जाए, पसीज जाए है ना, दुखा दर्दा देख के आप सेंसिटिव कहने। आप हार्ड नहीं कहते उस भी कठोर दिल वाला, आप नरम दिल। सेंसिटिव का मतलब पंजाबी आप नरम दिल ही कह सकते कि उसका बड़ा नरम एटीट्यूड सीगा कादे प्रति? पुअर के प्रति। पुअर की है भी गरीब लोग, हैल्पलैस लाचार लोग, एंड द निगलैक्टिड। निगलैक्टिड का मतलब जिन्हों के बारे समाज ध्यान ही नहीं दिंदा, उन्होंने निगलैक्ट कर छड्या। निगलैक्ट का मतलब वो वाल कोई ध्यान ही नहीं है। हम कोई क्लास के बच्चा होवे, जे टीचर वो वाल ध्यान ना दे तो वह बच्चा की हो गया? निगलैक्टिड हो गया, कि उस वाल ध्यान ही नहीं है। निगलैक्टिड का मतलब जिहदे वाले कोई ध्यान नहीं। तो रविंद्र नाथ टैगोर जी ने निगलैक्टिड, पुअर ते हैल्पलैस लोगों के प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एटीट्यूड रखते थे। इन द हॉर्स
Who do you think the author's sympathies are with? God, man or the horse? ਹੁਣ horse ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। The writer is asking a question to us ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਥਰ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਥਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਨੇ, ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮਦਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ? ਗੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੌਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ 3 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗੋਡ, ਮੈਨ, ਹੌਰਸ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ਤਾਂ ਟੋਟਲ 26 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਚੈਪਟਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ the work of creating the universe was nearly over when a new idea struck the creator's mind। ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਈਓ। ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ? ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੀ ਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਨੂੰ। ਰਚਨਾਹਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਰੱਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗॉड, ਈਸ਼ਵਰ, ਅੱਲਾ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੀਅਰਲੀ ਓਵਰ। ਓਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਟਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੁਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਰਕ। ਆਈਡੀਆ ਸਟਰਕ ਟੂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਸਟਰਕ ਟੂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੀ ਸਮਨਡ ਐਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਡ bring me some more materials, I shall make a new species of animal। ਸਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। bring me some more material। bring me, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? bring ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ bring ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ bring ਕੀ ਆ? ਇਟਸ ਅ ਵਰਬ। bring, brought। ਸੈਂਟੈਂਸ bring ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ? ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ? ਇੰਪੈਰਾਟਿਵ। ਇਹ ਇੰਪੈਰਾਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। bring ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਬਣ ਜੂ। bring me some more material, ਕੀ ਬਣੂ ਇਹਦੀ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ? you are ordered to bring me some more material। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਲਾਈਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਕਿ bring me some more material ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੰਟ ਲਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ you are ordered to ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ।
ਰੱਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ। ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਜਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੈਲਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਰਿਪਲਾਈਡ। ਤਾਂ ਬਟ ਬੱਚਿਓ ਨੀਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ KNEEL। ਨੀਲ ਦੀਆਂ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੀਲ, ਨੈਲਟ, ਨੈਲਟ। ਕਲੀਅਰ? ਨੀਲ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ KNEEL। ਤਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਭਾਈ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਨੀਲ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਝੁਕਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਦਰ ਵੈਨ under the creative zeal you made elephants and whales, lions and pythons। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਉਸਾਰੂ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਲੈਸਨ 'ਚ। ਮੇਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ER ਲਾ ਦਈਏ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ IVE ਲਾ ਦਈਏ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਊਰਜਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਬਣਾਏ, ਹਾਥੀ ਬਣਾਏ, ਵੇਲਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਲਾਇਨਸ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਇਨ, ਇਟਸ ਨॉट ਲੋਇਨ, ਇਟਸ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਇਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਲੋਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਪਾਈਥਨਸ, ਪਾਈਥਨਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ੀਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਜੋਸ਼। ਯੂ ਬੇਅਰਲੀ ਥੋਟ ਆਫ ਦ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕੋਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਰਲੀ, ਹਾਰਡਲੀ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ, ਬੇਅਰਲੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਡਲੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਐਲੀਫੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਨਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਲੱਗਿਆ, ਸਬਸਟੈਂਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ, ਪਦਾਰਥ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੱਬੀ ਚਲੀਏ ਕਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੋਡ ਨੂੰ, ਲਿਟਲ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਆਫ ਦਾ ਹੈਵੀਅਰ ਐਂਡ ਹਾਰਡਰ ਸਟਫ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਦੇਖੋ ਲਿਟਲ ਕੱਲਾ ਪਿਆ, ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਆ ਲਿਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਟਲ ਤੇ ਆ ਲਿਟਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਟਲ ਆ ਲਿਟਲ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਲਿਟਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਲਿਟਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਲਿਟਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ,
जे इत्थे लिखिया हुंदा आ लिटिल इज लैफ्ट, फिर थोड़ा जा बचिया होया है। हुण की लिखिया है लिटिल इज लैफ्ट, बचे ही कुछ नहीं जी। की नहीं बचिया? जिहड़ा हैवीयर समान है, भारी समान, हार्डर, सख्त स्टफ का मतलब समान मटीरियल, स्टफ का मतलब इत्थे मटीरियल तो है, समान तो है भी, वो बचे ही नहीं। क्यों नहीं बचे? भी हैवीयर ते हार्डर स्टफ क्यों नहीं बचा? क्योंकि परमात्मा ने पहले ही बड़िया बड़िया चीज़ां बनाती, तो वेल बनाती, एलीफेंट बनाता, ठीक है, हुण वो चीज़ां बची ही नहीं। बट ऑफ द लाइटर, पर जे असी हल्के समान की गल करिए, इत्थे हैवीयर का उल्ट की हो गया लाइटर, लाइट तो बनता लाइटर, हल्का समान आप देखिए, देयर इज स्टिल एनफ इन स्टोर, कि हजे भी स्टोर दे विच हैगा। एनफ का मतलब काफ़ी पिया है, एनफ का मतलब इत्थे काफ़ी है, कि स्टोर दे विच लाइटर समान पिया है, हैवीयर समान तो मुक गया, हैवीयर नहीं बचया। क्योंकि तुसी इन्नियां बड़िया बड़िया क्रिएशनस बनातियां, वो सारा समान लग गया, लाइटर समान पिया। ये कौन कह रहा है? भी असिस्टेंट कह रहा है, रब का सहायक कह रहा है। स्टूडेंट्स, मैं +1 ਅਤੇ +2 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੀ ਸਰਚ ਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਲਵ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲੀਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 +2 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਸ 12 ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਊ ਫੁੱਲ ਪਲੇਲਿਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 12 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ 11 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 11 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 12 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ 11 ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸ 11 ਦੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਲਵ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲੀਡ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। 4th point, the creator reflected for a moment, creator फेर है, सी वड्डी है, ਇਹਦਾ मतलब है गॉड ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ परमात्मा थोड़े समय ਲਈ, आ मोमेंट ਦਾ मतलब थोड़े पल ਦੇ ਲਈ, रिफ्लैक्ट ਦਾ मतलब सोचना, रिफ्लैक्ट ਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? सोचना, ਕਿ ਉਹ थोड़े समय ਲਈ सोचता है। वैल ठीक है, bring me whatever you have, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। bring me whatever you have, whatever ਦਾ मतलब जो भी you have ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, bring me। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੰਪੈਰਾਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਗॉड ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, bring me whatever you have। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੈਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? you are ordered to bring me whatever you have, ਖਤਮ, ਸਿੰਪਲ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਟ ਐਨ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਔਰ ਇੰਪੈਰਾਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਪੈਰਾਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਚਲੋ, ਦਿਸ ਟਾਈਮ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਟੁਕ ਕੇਅਰ ਟੂ ਇੰਪਲੋਏ ਓਨਲੀ ਅ ਲਿਟਲ ਆਫ ਦ ਹਾਰਡਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਟੁਕ ਕੇਅਰ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣਾ? ਤਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਓਨਲੀ ਆ ਲਿਟਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਲਿਟਲ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਲਿਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਰਡਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਟਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲਿਟਲ ਆ ਲਿਟਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸੇਮ ਨੇ ਬਈ? ਲਿਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆ ਲਿਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਟਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਹਾਰਡਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਟੂ ਦਾ ਨਿਊ ਐਨੀਮਲ ਹੀ ਮੇਡ, ਇਹ ਲਾਈਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਐਨੀਮਲ ਬਣਾਇਆ ਗੋਡ ਨੇ, ਹੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਐਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਚ ਕੈਪੀਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਚ ਸੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਐਚ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਨਵਾਂ ਐਨੀਮਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਗੇਵ ਨੀਦਰ ਹੌਰਨਸ ਨੋਰ ਕਲੌਜ਼, ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਹੌਰਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗ, ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੌ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਰਨਸ ਦਿੱਤੇ। ਹੀ ਗੇਵ ਇਟ ਟੀਥ that could chew but not bite, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ? ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਚਿਊ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਚਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਬਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਦੰਦ ਚਿਊ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਬਾਈਟ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ। The energy he gave it was enough to make it useful on the battlefield, but he gave it no taste of its own for battles. ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਸਮਝੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਉਪਯੋਗ ਬੈਟਲਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨਫ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਬੈਟਲਫੀਲਡ। ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਕਿ ਬੈਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ, ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਦਾਨ। ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ એનર્ਜੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਬਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, he gave it no taste of its own for battles, ਪਰ ਉਹ ਇਸ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਟਲਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੋ ਜਰਾ, ਇਟਸ ਓਨ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਘੋੜੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਣਗੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਲੜਦੇ ਦਿਖਦੇ, ਹੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਹੋਰਸ ਕਦੋਂ ਲੜਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਲੜਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ એનર્ਜੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਲੜ ਜਾ ਕੇ ਇਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। The animal came to be known as the horse, ਉਸ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। The creator had spent in its making enough of such stuff as the air and the sky are made of, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸਪੈਂਟ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਸਮਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਵਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ
sky ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ are made of air and sky ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ 에ਅਰ ਤੇ ਸਕਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ? ਹੌਰਸ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। The result was that its mind was full of the desire for freedom। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੌਰਸ ਦਾ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਸ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੌਰਸ ਦੀ। ਕਿ ਹੌਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਰੀडम ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? 에ਅਰ ਵਾਲੀ, ਸਕਾਈ ਵਾਲੀ। ਹਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਵਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਪੱਛੋ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਫਰੀडम। ਤਾਂ ਹੌਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਐਂ ਬਣਿਆ। ਹੌਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਫ ਕਿਹਦਾ ਪਿਆ? 에ਅਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਕਾਈ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਹੌਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਰੀडम ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਹੌਰਸ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਰਨ ਅ ਰੇਸ ਵਿਦ ਦ ਵਿੰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇਜ਼। ਇਟ ਵੁੱਡ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਸਕਾਈ ਟਚਡ ਅਰਥ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਡੈਸ਼, ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕੌਣ ਭਲਾ? ਹੌਰਸ। ਅਦਰ ਐਨੀਮਲਸ ਰੇਨ ਵਿਦ ਅ ਪਰਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਸੀ। ਪਰਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਤਵ, ਕੋਈ ਟੀਚਾ, ਮਨੋਰਥ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਦਾ ਹੌਰਸ ਰੇਸਡ ਅਬਾਊਟ ਫॉर ਨੋ ਐਪਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੇਸ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਨੋ ਐਪਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਐਪਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿਖੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹੀਓ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੌਰਸ ਬਿਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੌਰਸ ਭੱਜੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਜ਼ ਦੋ ਇਟ ਵਰ ਈਗਰ ਟੂ ਫਲਾਈ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਓਨ ਸੈਲਫ। ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਈ ਅਵੇ, ਫਲਾਈ ਅਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੜਨਾ। ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਓਨ ਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਓਨ ਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਵਰ ਈਗਰ, ਈਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਲੱਗਿਆ। ਐਜ਼ ਦੋ ਇਟ ਵਰ ਈਗਰ। ਇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਇਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਨ ਜਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼, ਐਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਵਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਟੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਇਟ ਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇ। ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਆਈ ਵਰ ਅ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ,
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਫ ਆਈ ਵਰ ਅ ਮਿਲੀਅਨੀਅਰ। ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਵਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਆਪਟੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਪੈਰਾਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ, ਆਪਟੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰ ਲਾ ਦੇ। ਇਟ ਡਿਡ ਨੋਟ ਫਾਈਟ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟ ਡਿਡ ਨੋਟ ਪਾਊਂਸ ਔਨ ਅ ਪ੍ਰੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਪਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਪਾਊਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਝਪਟਾ ਮਾਰਨਾ। ਪ੍ਰੇ PREY, ਪ੍ਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਪ੍ਰੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੋਲਣਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ। PRAY PREY, PRAY ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। PREY ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ। ਬਟ ਲਵਡ ਓਨਲੀ ਟੂ ਰਨ ਐਂਡ ਟੂ ਰਨ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਭੱਜਣਾ ਭੱਜਣਾ। ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਨ ਰਨ ਰਨ। Wise men say that such a thing happens when you have too much of the wind and sky stuffing you। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, such a thing happens, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਈ ਸਟਫ ਇਨ ਯੂ, ਇੱਥੇ ਸਟਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿੰਡ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ, ਸਕਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਔਨ ਟੁਮਾਰੋ।